morning, students. I hope everyone is fine at home. So your FA1 test finished. Congratulations for them who wrote honestly. So now we start again our study. So now I will start your poem, part 4. Poem name Shiksha. Shiksha means learn. Poet name Thakur Gopal Sharan Singh. Poet name Thakur Gopal Sharan Singh. First we read Kabi Parichay. Who is Thakur Gopal Sharan Singh? Gopal Sharan Singh ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕು. So poet name Thakur Gopal Sharan Singh. Naam. You write that Kabi Parichay naam. Janm 1892. ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು? 1892. इनका जन्म रीवांग झांसी में हुआ था. स्थल दंत सा था ला. स्थल रीवांग झांसी. माता का नाम प्रभुराज कुंभरी. दैट माता का नाम प्रभुराज कुंभरी और अम्मादो हेसरू प्रभुराज कुंभरी, मदर नेम. और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह. फादर नेम ठाकुर जगत बहादुर सिंह. पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और अप्पा ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ? ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. पिताजी के देख रेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई. फर्स्ट और अप्ಪ ಜೊತೆನೆ ಅವರು ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. His father only teach him basics. From basic onwards who teach him? His father. 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया. You are studying from first onwards English, but they started English studying 13 years old. 13 years old ಅಲ್ಲಿ ಅವರು इंग्लिश ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ. That time only his father died. In 13 years old his father died. Matriculation से आगे वे पढ़ न सके. His father died, so nobody is there for take care, for giving money, so he can't study after that. और ಅಪ್ಪ ಸತ್ತದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಓದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. SLC ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. SLC ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೋಯೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೋಯಮ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಲೆಸನ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಒನ್? ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಪೋಯೆಟ್, that writer, they are teaching something about their life. We seeing their life, we should learn something. In front of us so many difficulties is there, it is coming, but we must go ahead. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಇನ್ಕಿ ಭಾಷಾ ಸರಳ और बोलचाल की है. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಮಹಾವೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿ, ಅದು ಪುರಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಪುರಸ್ಕಾರ. महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिले. ಬೇಡ, ಇದು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ಸಾರಿ, ಇದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾವೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಜನದು ಹೆಸರು. ಅವರೇ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರೇ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು. सरस्वती पत्रिका में उनकी कविताएं छपने लगी. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಪೋಯಮ್. ಅದು ಪೋಯಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥರ ಆ ಥರ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. जगदालोक इनका महाकाव्य है. अंडरलाइन दिस वन, जगदालोक महाकाव्य. कृति. सो यू राइट दिस वन, कृति.
जगदलक, माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका. दैट वन यू राइट कृति. ग्रामिका और जगदलक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है. मृत्यु 1960. मृत्यु 1960. ಅದು ದೇಹಾಂತ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಸತ್ತಾಗಿದೆ 1960. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ದುನಿಯಾ, ಜಗತ್, ಸಂಸಾರ್, ವರ್ಲ್ಡ್. लघु छोटा स्मॉल. चंग पतंग. ऊर छाती सीना बारीधर बादल. Afterwards I will give you this one with notes. I will send you this English meaning. Now we should read poem. Poem. Why should we read this poem? ಯಾಕೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಓದಬೇಕು? ಗಾಡ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ. ಆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಈ ಥರನೇ. ಶಿಕ್ಷಾ लर्न. ठाकुर गोपाल शरण सिंह. आशय. इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. ಸೊ ಈ ಕವಿತಾದಲ್ಲಿ ಪೋಯಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ फ्रॉम आवर फीलिंग्स. जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. ದೊಡ್ಡ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಿಂದ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೇಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ इन आवर लाइफ. बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते. विदाउट हार्ड वर्क वी कांट गेट एनी थिंग्स. विदाउट हार्ड वर्क्स वी कांट गेट एनी थिंग्स. सो नाउ पोएम. शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा. लघु होकर बढ़ना सीखा. गिर गिर कर चलना सीखा. कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा. ऊर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा. मिट मिट कर बारीधरों ने पानी बरसाना सीखा. तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा. So again you listen this poem. You must by heart this full 3 para. शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा. लघु होकर बढ़ना सीखा. गिर गिर कर चलना सीखा. कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा. ऊर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा. मिट मिट कर बारीधरों ने पानी बरसाना सीखा. तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा. सो शिशु ने दुनिया फर्स्ट पैरा वी मस्ट एक्सप्लेन दिस वन. शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा. ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪಾಪು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹುಟ್ತಾರಲ್ವ ಆವಾಗ ಅವರೇ ಆಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಗಿತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 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 ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಗು ಬರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಗು ಬರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ when one
small child born in this world, he started crying. Afterwards, when he is growing up, then he start laughing. लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा. After 6 months, he started sitting. Afterwards, he start to working with 2 hands and 2 legs. Afterwards, he tried to stand. That time, so many times he fall down. Again, he start to stand. This time, he start to walking. So, ಫಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಾಪು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 6 months ಆದಮೇಲೆ 6 months ತನಕ ಪಾಪು ಎಲ್ಲರದು ಲ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಲ್ಕೊತಾರೆ, ಅಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 6 months ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪಾಪು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ 2 ಲೇಗಿಂದ, 2 ಕಾಲಿಂದ, 2 ಕಾಯಿಂದ ಅದು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಪು ಸ್ಮಾಲ್ ಏನೇನೋ ವಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದು ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1 year ಆದಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರಲಿ, ನಾವು ಅದು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ पैरा, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा. ಚಂಗ ಅಂದರೆ ಪತಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೈಟ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಗಾಲಿಪಟ, ಎಸ್ ಗಾಲಿಪಟನೇ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದು, ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಕೈಟ್, then it is first time it is not coming. Trying, afterwards it is going up. ऊर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा. मुरली andre flute. I hope everyone saw flute. From bamboo it is coming. If you cut one bamboo stick, if you take this one, any sound is coming? No. Ur means that chest, that bamboo's chest, they want to do some hole. One measurement is there, with that measurement they want to put some hole, and after that coming nice sound. So he also do some sacrifice. He gave that bamboo stick, gives us his chest to put hole. Afterwards it is coming sound. कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चरना सीखा, ऊर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा. ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗಾಲಿಪಟ ಮೇಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಬೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು. ಆ ಥರ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಏಜಿಂದ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. नेक्स्ट, मिट कर वारिधरों ने पानी वर्षा न सीखा, तरु गिरिवर से गिर कर नदियों ने बहना सीखा. वारिधर मीन्स बादल, क्लाउड. पानी वर्षा न सीखा. ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ತುಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ.
ಅವರೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಬಂದು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲೌಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತರು ಗಿರಿವರ್ ಸೆ ಗಿರ್ ಗಿರ್ ಕರ್ ನದಿಯೋನೆ ಬಹನಾ ಸೀಖಾ. ತರು ಗಿರಿವರ್, ತರು ಅಂದರೆ ಮರ, ಗಿರಿವರ್ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟೇನ್. ಆ ಮೌಂಟೇನಿಂದ ಅದು ನೀವು ಫಾಲ್ಸ್ ಜಲಪಾತ ನೋಡಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಜಲಪಾತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು. ಆ ಜಲಪಾತ ಬರೋದು ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆಯಿಂದ. ಆ ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಮೌಂಟೇನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಮೌಂಟೇನ್ ಐಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇಲೆ 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 ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನೇ ತುಂಬ ಮೌಂಟೇನ್ ಇದೆ. ಆ ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪೊಯೆಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಫೇಸ್ ಯೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಓದೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಹಿಂದಿ ಕಷ್ಟ ಓದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಓದಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಓದಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ? ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇಫ್ ವಿ ಟ್ರೈ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನೈಸ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಟಫ್? That tough work you should do again and again. If you are doing again and again, then success is coming to you. If you are living this one, then success also going from you. So I hope you understand this poem. So first you should by heart this poem. Understand? Thank you.